Hello dear students. Today we are going to learn a very interesting lesson from your Environmental Studies textbook Standard 4, and the lesson name is Water Safe for Drinking. But children, before start to learn our lesson, I would like to ask you few questions. What is water? Yes children, what is water? Water is transparent, tasteless, colorless, that is used for drinking. Next question. From where do we get water? Answer. We get drinking water from rivers, lakes and wells. Now let us learn substance that can dissolve and cannot dissolve in water. सबस्टन्स म्हणजेच पदार्थ आणि डिझॉल्व म्हणजेच विरघळणे. तर असे काही पदार्थ जे पाण्यामध्ये विरघळतात आणि असे काही पदार्थ की जे पाण्यामध्ये विरघळत नाहीत. मुलांनो, या लेसनमध्ये भरपूर सारे एक्सपेरिमेंट्स आहेत आणि ते सगळे एक्सपेरिमेंट्स आपण लाईव्ह करून पाहणार आहोत. तर आपला हा लेसन खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे. ट्राय दिस. टेक अ ग्लास हाफ फुल ऑफ वॉटर. एक अर्धा भरलेला पाण्याचा ग्लास घ्यायचा आहे. ॲड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर टू इट अँड स्टर इट विथ अ स्पून. आणि मग त्या ग्लासमध्ये एक स्पूनफुल म्हणजेच एक चमचाभर साखर घ्यायची आहे आणि ती त्या ग्लासमध्ये टाकायची आहे. स्टर म्हणजेच हलवणे. आणि मग ती साखर आपण त्या ग्लासमध्ये टाकल्यानंतर चमच्याने ती साखर पाण्यामधली आपल्याला हलवायची आहे. सी व्हॉट चेंज टेक्स प्लेस. आणि मग पाहायचं आहे आपल्याला की कोणते चेंजेस झालेले आहेत. रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विथ ईच ऑफ द सबस्टन्सेस मेन्शन्ड बिलो. आता इथे काही खाली सबस्टन्सेस दिलेले आहेत, काही पदार्थ दिलेले आहेत. ते सगळे पदार्थ आपल्याला असंच पाण्यामध्ये टाकायचे आहेत, स्टर करायचं आहे, हलवायचं आहे पाणी आणि पाहायचं आहे की काय चेंजेस झालेले आहेत. So let's see those substances. Common salt, honey, washing soda, powdered alum, sand, wheat flour, sawdust, turmeric powder and some oil. Sawdust म्हणजेच लाकडाचा भुसा असतो, त्याला म्हणतात sawdust. तर हे सगळे जे सबस्टन्सेस आपल्याला लेसनमध्ये दिलेले आहेत ते सबस्टन्सेस यूज करून आपल्याला हे एक्सपेरिमेंट करायचं आहे. So children, let's perform our first activity. So before that, let's see what things are required for this activity. So we need sugar, salt, washing soda, sand. Sand म्हणजेच वाळू, soil म्हणजे माती, wheat flour म्हणजे गव्हाचं पीठ, turmeric powder म्हणजे हळद आणि oil. So now let's proceed towards our first activity. So let's add all these materials into the water one by one. First we will add sugar. Now let's add the salt, washing soda, sand, turmeric powder, soil and wheat flour. And now oil. And now let's stir all the mixtures. So after stirring all the mixtures, let's see which substances have dissolved in water. As you can see children, sugar has completely dissolved in water. And salt has also dissolved in water. Washing soda has also dissolved in water. As you can see children, here sand has not dissolved in water. A layer of sand is formed at the bottom of the glass. Turmeric too has not dissolved in water. Soil has also not dissolved in water. As you can see over here, a layer of soil is formed at the bottom of the glass.
Wheat flour has also not dissolved in water. As you can see, a layer of wheat flour is formed at the bottom. As you can see over here, children, oil has also not dissolved in water. So children, sugar dissolves in water, salt dissolves in water, washing soda dissolves in water, sand does not dissolve in water, turmeric does not dissolve in water, soil does not dissolve in water, wheat flour does not dissolve in water, and oil also doesn't dissolve. Now tell me children, what do you see? Yes, sugar, salt, washing soda, alum म्हणजेच तुरटी, disappear in the water. आपण जेव्हा पाण्यामध्ये शुगर, सॉल्ट, वॉशिंग सोडा टाकला आणि स्टर केलं, हलवलं ते मिश्रण, तेव्हा काय झालं? ते डिसअपियर झाले. शुगर डिसअपियर झाली, सॉल्ट डिसअपियर झालं आणि वॉशिंग सोडासुद्धा डिसअपियर झाला. दे डिझॉल्व कम्प्लिटली इन द वॉटर. ते पूर्णपणे डिझॉल्व झाले वॉटरमध्ये, विरघळले. बट सँड, सॉडस्ट, टर्मरिक पावडर, ऑइल डू नॉट डिसअपियर इवन ऑन स्टरिंग. पण सँड, सॉडस्ट, टर्मरिक पावडर, ऑइल हे जे सबस्टन्सेस आहेत ते पाण्यामध्ये डिझॉल्व झाले नाहीत. आपण ॲक्टिव्हिटीमध्ये पाहिलं की जेव्हा आपण सॉईल वॉटरमध्ये टाकली आणि स्टर केलं तेव्हा सॉईलचा बॉटमला, ग्लासच्या बॉटमला एक लेअर तयार झाला होता. व्हीट फ्लोअरचाही खाली बॉटमला, ग्लासच्या बॉटमला लेअर तयार झाला होता. त्याचप्रमाणे टर्मरिक पावडरचाही लेअर तयार झाला होता आणि सँडचा सुद्धा ग्लासच्या बॉटमला लेअर तयार झाला होता. ऑइल काय करत होतं? लेअर तयार झाला होता का खाली बॉटमला? नाही. ऑइल पाण्यावर फ्लोट होत होतं. ते डिझॉल्व झालं नाही पाण्यामध्ये. दे डू नॉट डिझॉल्व. व्हॉट डज दिस टेल अस? आणि या एक्सपेरिमेंटमधून, या ॲक्टिव्हिटीमधून आपल्याला काय कळालं? शुगर, सॉल्ट, वॉशिंग सोडा हे सबस्टन्सेस पाण्यामध्ये डिझॉल्व होतात, तर सॉईल, व्हीट फ्लोअर, टर्मरिक पावडर, सँड, ऑइल हे पाण्यामध्ये डिझॉल्व होत नाहीत. म्हणजेच सम सबस्टन्सेस डिझॉल्व इन वॉटर while some substances do not. So children, substances which easily dissolve in water are called soluble substances. जे सबस्टन्सेस पाण्यामध्ये इझिली डिझॉल्व होतात त्यांना सोल्युबल सबस्टन्सेस असे म्हणतात. And substances which do not dissolve in water are called insoluble substances. जे पाण्यामध्ये डिझॉल्व होत नाहीत त्यांना इनसोल्युबल सबस्टन्सेस असे म्हणतात. The substance that dissolves in water spreads throughout the water. When salt dissolves in water, the water in the container tastes salty. When sugar dissolves, the water tastes sweet. जो सबस्टन्स, जो पदार्थ पाण्यामध्ये डिझॉल्व होतो, विरघळतो, तो पाण्यामध्ये सर्वत्र पसरला जातो. जेव्हा आपण पाण्यामध्ये सॉल्ट टाकतो तेव्हा सॉल्ट हे विरघळून जातं, डिझॉल्व होतं. त्यामुळे पाण्याची टेस्ट ही सॉल्टी असते. आणि जेव्हा आपण पाण्यामध्ये शुगर टाकतो तेव्हा शुगरसुद्धा पाण्यामध्ये डिझॉल्व होते आणि मग पाण्याची टेस्ट स्वीट होते. अ न्यू टर्म, सोल्युशन. व्हॉट इज सोल्युशन? When a substance dissolves in water, a mixture of that substance and water is formed. This mixture called the solution of that substance. मुलांनो, पाण्यामध्ये एखादा सबस्टन्स टाकला की तो डिझॉल्व होतो आणि पाणी आणि त्या सबस्टन्सचं एक मिक्सचर तयार होतं. या मिक्सचरलाच सोल्युशन असं म्हणतात. Now children, here you can see a glass of sugar water. शुगर वॉटरचा इथे एक ग्लास आहे. यामध्ये शुगर सोल्यूट आहे आणि वॉटर हे सॉल्व्हेंट आहे. या दोघांना मिळून सोल्युशन तयार होतं. मग आता इथे शुगर वॉटर हे सोल्युशन आहे, तर शुगर हे सोल्यूट आहे आणि वॉटर हे सॉल्व्हेंट आहे. नाव हियर
सॉल्ट प्लस वॉटर इज इक्वल टू सॉल्टी वॉटर. तर इथे सॉल्ट हे सोल्यूट आहे, वॉटर सॉल्वेंट आहे आणि सॉल्टी वॉटर हे सोल्युशन आहे. इफ समवन गेट्स लूज मोशन्स, we give them a solution of salt and sugar to drink. This solution is called ORS or oral rehydration solution. मुलांनो, जर एखाद्याला उलट्या आणि जुलाब होऊ लागले की त्याला आपण सॉल्ट, शुगर आणि वॉटर याचं सोल्युशन देतो. त्यालाच काय म्हणतात? ORS. आणि ORS म्हणजेच ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन. A patient in a hospital is sometimes put on saline, that is on a solution of salt in water. कधी-कधी पेशंटला सलाईन लावलं जातं. सलाईन म्हणजेच काय? तर सॉल्ट आणि वॉटर याचं सोल्युशन. समटाईम्स अदर मेडिसिन्स मे ऑल्सो बी गिवन थ्रू सलाईन. कधीकधी या सलाईनमधून इतरसुद्धा इंजेक्शन्स, औषधं दिली जातात. These are examples of useful solutions. आणि हे युजफुल सोल्युशन्सचे काही एक्झाम्पल्स आहेत. Do you know children? Sea water is salty to taste because it is nothing but a solution of salt that occurs naturally. We cannot use sea water for drinking. मुलांनो, तुम्हाला माहीत आहे का की समुद्राचं पाणी हे चवीला खारट असतं आणि ते एक सोल्युशन आहे सॉल्ट आणि वॉटरचं. आणि हे सोल्युशन नॅचरली आहे, नैसर्गिक सोल्युशन आहे. समुद्राचं पाणी आपण पिण्यासाठी वापरत नाही. नाव चिल्ड्रन, वॉटर ऑफ डिफरंट वेल्स मे हॅव डिफरंट टेस्ट्स. वेगवेगळ्या विहिरींचं पाणी हे चवीला वेगळे वेगळे असते. व्हाय इज दॅट सो? असे का बरं? सम सबस्टन्सेस फ्रॉम द ग्राउंड डिझॉल्व्ह इन द वॉटर. काही सबस्टन्सेस ग्राउंडमधले या पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतात. दे गिव्ह अ टेस्ट टू द वेल वॉटर. आणि त्यामुळे त्या वेलला एक वेगळी अशी चव असते. बट इफ देअर इज नथिंग डिझॉल्व्ह इन वॉटर, वॉटर हॅज नो टेस्ट. पण जर पाण्यामध्ये काहीही डिझॉल्व्ह झालेलं नसेल तर पाण्याला स्वतःची अशी कोणतीही चव नसते. Now, when we remove the lid of a water bottle, bubbles fizz out of it. मुलांना तुम्ही पाहिलं असेल की कधी तुम्ही सोडा वॉटर बॉटल जेव्हा उघडता तेव्हा त्याच्यामधून बबल्स बाहेर येतात. टू मेक सोडा वॉटर, अ गॅस कॉल्ड कार्बन डायऑक्साईड इज डिझॉल्व्ड इन वॉटर अंडर प्रेशर. मुलांनो, सोडा वॉटर बनवण्यासाठी पाण्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड नावाचा एक गॅस अंडर प्रेशर म्हणजे खूप दबावाखाली त्याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह केला जातो. वेन द लीड इज रिमूव्ड, द प्रेशर रिड्युसेस अँड द गॅस बबल्स आउट. आणि जेव्हा या बॉटलचं लीड म्हणजे झाकण हे उघडलं जातं तेव्हा त्या गॅसचं जे प्रेशर आहे ते कमी होतं आणि त्यामुळे या सोडा वॉटर बॉटलमधून बबल्स हे बाहेर येतात. नाव चिल्ड्रन, लेट्स लर्न सिंक अँड फ्लोट थ्रू ॲन ॲक्टिव्हिटी. सिंक म्हणजेच बुडणे आणि फ्लोट म्हणजेच तरंगणे. सो फिल अ लार्ज कंटेनर विथ वॉटर, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स. आता आपल्याला एक कंटेनर घ्यायचा आहे आणि तो पाण्याने भरायचा आहे आणि काही आर्टिकल्स, काही थिंग्स आपल्याला घ्यायच्या आहेत. फ्रॉम युअर कंपोस्ट बॉक्स, काय घ्यायचे कंपोस्ट बॉक्समधून? अ प्लॅस्टिक रुलर, an eraser, a pencil, a sharpener, a rubber band, the compass. From your house, हाऊसमधून काय घेणार तुम्ही? अ स्टील स्पून, अ प्लॅस्टिक स्पून, सम ग्राउंडनट शेल्स म्हणजेच शेंगांची टरफलं, अॅन आयर्न नेल म्हणजे लोखंडी खिळा, अ स्क्रू, अ कॉईन. फ्रॉम आउटडोर्स, बाहेरून आपल्याला सराउंडिंग्समधून काय काय घ्यायचं आहे? स्टोन्स, लिटिल ट्विग्स, लीव्ज, सॉईल. लिटिल ट्विग्स म्हणजेच छोट्या छोट्या काड्या. नाव पुट दीज थिंग्स इन द वॉटर अँड सी वेदर ईच ऑफ देम सिंक्स ऑर फ्लोट्स. सो नाव लेट्स परफॉर्म द सेकंड ॲक्टिव्हिटी, दॅट इज सिंक
and float. So the materials required are steel spoon, sharpener, compass, eraser, iron nail and screw, stones, plastic spoon, rubber bands, leaves, ruler and pencil. So now let's put all these things in the water and see whether each of them sinks or float. So the steel spoon sinks in the water. Now let's see sharpener. Sharpener sinks in the water. Then this compass sinks in the water. This eraser also sinks in the water. Iron nails sink in the water and these screws also sink in the water. And these stones too sink in the water. Plastic spoon? Yes, this plastic spoon is floating on the water. The rubber bands too are floating on the water. These leaves too float on water. Now let's see this ruler also floats on water. Now let's see this pencil floats or sinks in the water. It floats. So children, the leaves, rubber bands, pencil, ruler, plastic spoon float on water, and the eraser, steel spoon, nails and screws, sharpener, stones and compass sink in water. So what do you see? The eraser, sharpener, steel spoon, nail, screw, stones, coin, the compass and the soil sink in the water. Sink म्हणजेच बुडाले, बुडणे. तर या ज्या सगळ्या थिंग्स आहेत, इरेजर, शार्पनर, स्टील स्पून, नेल, स्क्रू, स्टोन्स, कॉइन, कंपस, सॉइल, हे पाण्यामध्ये बुडाले, सिंक झाले. व्हाईल द अदर थिंग्स फ्लोट. पेन्सिल, रबर बँड, रूलर, ह्या सगळ्या थिंग्स, लीव्स या फ्लोट झाल्या म्हणजेच पाण्यावर तरंगल्या. व्हॉट डज दिस टेल अस? सम थिंग्स फ्लोट ऑन वॉटर while some things sink in it. The things that float are lighter than water. ज्या थिंग्स पाण्यावर तरंगतात, फ्लोट होतात, त्या पाण्यापेक्षा हलक्या असतात, लाईट असतात वजनाने. The things that sink are heavier than water. आणि ज्या थिंग्स सिंक झाल्या, बुडाल्या, त्या थिंग्स या पाण्यापेक्षा जड असतात, हेवी असतात. Now let's do our third activity. Take some muddy water in a big beaker. Muddy water म्हणजेच गढूळ पाणी. एका मोठ्या भांड्यामध्ये तुम्हाला गढूळ पाणी घ्यायचे आहे. If you do not find muddy water, then make some by adding some soil, pieces of dry twigs, straw, leaves, etc. to water. जर तुमच्याकडे मडी वॉटर नसेल, गढूळ पाणी नसेल, तर ते कसं करणार तुम्ही? काय करायचं आहे? एक मोठं बीकर, इथे या चित्रामध्ये जे भांडं दाखवलेलं आहे त्याला बीकर असं म्हणतात. तर अशा प्रकारच्या बीकरमध्ये वॉटर घ्यायचं आहे. त्या वॉटरमध्ये सॉईल टाकायची आहे. ड्राय ट्विग्स म्हणजे सुकलेल्या छोट्या छोट्या काड्या, स्ट्रॉ आणि लीव्स टाकायचे आहेत आणि मडी वॉटर तयार करायचं आहे. नाव अलाव दिस बीकर टू स्टँड स्टील फॉर 4 or 5 hours. आणि आता तुम्हाला या बीकरला 4 to 5 hours 4 ते 5 तास ठेवायचं आहे. ते बीकर तुम्हाला हलवायचं नाही आहे. सो चिल्ड्रन, आर यू रेडी? लेट अस परफॉर्म आवर थर्ड ॲक्टिव्हिटी. टेक सम मडी वॉटर इन अ ग्लास. नाव अलाव दिस ग्लास टू स्टँड स्टील फॉर 4 to 5 hours. Now children, after 4 to 5 hours, we can see here the particles of soil sink in the water and form a layer or sediment at the bottom. But twigs and other rubbish float on the water. It takes a long time for the sediment to form. मुलांनो, आपण ॲक्टिव्हिटी केली. त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपण काय पाहिले? ग्लासच्या तळाशी, बॉटमला
मातीचा सॉईलचा एक लेअर फॉर्म झालेला आहे. त्या लेअरलाच सेडिमेंट असेही म्हणतात. तर पाण्याच्या वर काही काड्या आणि इतर कचरा तरंगत होता. हे अशा प्रकारचं सेडिमेंट होण्यासाठी गाळ पाण्याच्या तळाशी जाऊन बसण्यासाठी बराच वेळ लागतो. व्हॉट डज दिस टेल अस? यामुळे आपल्याला काय कळते? पार्टिकल्स ऑफ सॉईल आर हेवियर दॅन वॉटर. मातीचे कण, त्यालाच पार्टिकल्स ऑफ सॉईल असे म्हणतात. तर हे मातीचे कण पाण्यापेक्षा हेवी असतात, वॉटरपेक्षा हेवी असतात. बट बिकॉज दे आर व्हेरी स्मॉल दे टेक अ लॉंग टाईम टू सेटल टू द बॉटम ऑफ द वॉटर. पण ते फारच छोटे असतात. सॉईलचे पार्टिकल्स हे खूप छोटे असल्यामुळे त्यांना खाली पाण्याच्या खाली सेटल होण्यासाठी खूप वेळ लागतो. लीव्ज, ट्विग्स एक्सेट्रा आर लायटर दॅन वॉटर. तर लीव्ज आणि ट्विग्स म्हणजे छोट्या छोट्या काड्या या पाण्यापेक्षा हलक्या असतात, त्यामुळे त्या पाण्यावर तरंगतात. नाव द वॉटर ॲपियर्स मच क्लीनर अँड ट्रान्सपरंट दॅन इट वॉज. आणि आता हे सेडिमेंट झालेलं जे वॉटर आहे ते आपल्याला क्लीन दिसतंय थोडंफार आणि ट्रान्सपरंटही दिसायला लागलं आहे थोडंसं. The process of allowing heavier particles to settle to the bottom of still water is called settling. पाणी खूप काळ स्थिर ठेवून त्यातला गाळ खाली बसू देणे यालाच सेटलिंग असे म्हणतात. Without disturbing the sediment, pour the water above it into 2 smaller beakers. आता आपल्याला काय करायचं आहे मुलांनो? हे जे सेटल्ड वॉटर आहे, सेडिमेंट खाली गाळ ग्लासच्या बॉटमला जो साचलेला आहे त्याला डिस्टर्ब न करता हळुवारपणे 2 वेगवेगळ्या भांड्यांमध्ये वरचं पाणी जे आहे ते टाकायचं आहे. इवन दो दिस वॉटर ॲपियर्स मच क्लीनर दॅन बिफोर, देर आर स्टील सम फाईन पार्टिकल्स ऑफ सॉईल अँड सम रबिश फ्लोटिंग इन इट. जरी हे पाणी आपल्याला पहिल्यापेक्षा क्लीन दिसत असलं तरीही यामध्ये मातीचे काही कण आहेत. तसेच या पाण्यावर काही कचराही फ्लोट करत आहे, तरंगत आहे. नाव कॅरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स युझिंग these 2 beakers. Label them 1 and 2. So let's take 2 glasses labeled 1 and 2. Now children, let's pour water into these 2 glasses without disturbing the sediment. So children, we have poured the water into both the glasses equally. Now we will stir the alum in the first glass. Alum म्हणजेच तुरटी. Now let's keep this glass aside for 2 to 3 hours. So children, after 2 to 3 hours, water is looking cleaner and more transparent than before. So children, what did you see? The particles floating in water slowly settle to the bottom. वॉटरमध्ये जे सॉईल पार्टिकल्स होते ते ॲलम फिरवल्यामुळे ग्लासच्या बॉटमला जाऊन बसले होते. अँड द वॉटर इन द अपर पार्ट बिकम्स ट्रान्सपरंट. आणि वरच्या भागातलं जे पाणी होतं, जे वॉटर होतं ते खूप ट्रान्सपरंट दिसायला लागलं होतं. द ट्विग्स अँड स्ट्रॉ स्टील कीप फ्लोटिंग ऑन द वॉटर. पाण्याच्या वर काड्या आणि स्ट्रॉ हे तरंगत होते, फ्लोट होत होते. व्हॉट डज दिस टेल अस? आणि यामुळे आपल्याला काय कळतं? स्वर्लिंग ॲलम इन वॉटर हेल्प्स द सॉईल पार्टिकल्स इन मडी वॉटर टू सेटल डाऊन. पाण्यामध्ये तुरटी फिरवल्यामुळे, ॲलम फिरवल्यामुळे पाण्यामध्ये जे सॉईल पार्टिकल्स आहेत, मातीचे कण आहेत, त्यांना पाण्याच्या तळाशी जाऊन बसण्यासाठी मदत होते. नाव टेक अनदर बीकर. प्लेस अ टी स्ट्रेनर ओव्हर इट. फोल्ड अ पीस ऑफ fine cotton cloth into 4 layers. Make it moist and spread it over
the strainer. Now pour the water in beaker 2 in a thin stream on the folds of the cloth. मुलांनो, आता आपल्याला काय करायचं आहे? आपण 2 नंबर दिलेला ग्लास आठवतोय ना? आता त्या ग्लासमध्ये सुद्धा वॉटर आहे. ते वॉटर आपल्याला काय करायचं आहे? एका दुसऱ्या ग्लासमध्ये ओतायचं आहे. पण ते कसं ओतायचं आहे आपल्याला? तर दुसरा नवीन ग्लास घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये चहाची गाळणी टाकायची आहे. त्याच्यावर ग्लासवर ठेवायची आहे. त्या गाळणीवर 4 लेयर्सचं कॉटनचं क्लॉथ ठेवायचं आहे आणि ते क्लॉथ आपल्याला थोडंसं ओलं करून घ्यायचं आहे. आणि आता आपल्याला ते पाणी त्या ग्लासमध्ये हळूहळू करून टाकायचं आहे. चला तर मग आपण करूयात. सो चिल्ड्रन, दिस इज ग्लास नंबर 2 अँड नाव वी विल टेक अनदर ग्लास टू स्ट्रेन दिस वॉटर. सो पुट अ टी स्ट्रेनर on it and 1 moist 4-layered cotton cloth on the strainer. Now let us pour all the water from glass number 2 gently. Now children, can you see? All the soil particles and rubbish is stuck on this cotton cloth. And the water collected in the glass below looks transparent. So, what does this experiment tell us? If we strain muddy water, it helps to make it clean. This process is called filtration. Muddy water जर आपण स्ट्रेन करून घेतलं, गाळून घेतलं, तर ते क्लीन होण्यासाठी मदत होते आणि या प्रोसेसलाच फिल्ट्रेशन असे म्हणतात. आफ्टर डुईंग दिस एक्सपेरिमेंट, थ्रो द वॉटर इन टू द सॉईल अँड वॉश युअर हँड्स विथ सोप अँड क्लीन वॉटर. अ न्यू टर्म, पोर्टेबल वॉटर. वॉटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग. पोर्टेबल वॉटर म्हणजे काय? वॉटर दॅट डज नॉट एंडेंजर आवर हेल्थ इन एनी वे वेन वी ड्रिंक इट इज कॉल्ड सेफ ड्रिंकिंग वॉटर और पोर्टेबल वॉटर. पाणी जे पिल्यामुळे आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम होत नाही हेल्थवर, त्याला पोर्टेबल वॉटर असे म्हणतात. वी हॅव सीन सम मेथड्स ऑफ मेकिंग मडी वॉटर क्लीन अँड ट्रान्सपरंट. आत्ताच आपण काही मेथड्स पाहिल्या की ज्याच्या थ्रू आपण वॉटर हे क्लीन आणि ट्रान्सपरंट करू शकतो. हावेवर सच वॉटर मे स्टील नॉट बी पोर्टेबल. असं असलं तरीसुद्धा हे जे आपण क्लीन आणि ट्रान्सपरंट वॉटर तयार केलं मडी वॉटरपासून, ते पाणी पोर्टेबल असेलच असे काही नाही. पोर्टेबल म्हणजेच पिण्यायोग्य पाणी. नाव चिल्ड्रन, कॅन यू टेल, इन द रेनी सीझन द वॉटर ऑफ रिव्हर्स अँड स्ट्रीम्स बिकम्स मडी. वाय डू वी नॉट ड्रिंक दॅट वॉटर? पावसाळ्यात नदी नाल्यांमधील पाणी गढूळ होते, मडी होते. ते आपण का पित नाही? Because that water is not potable water, right? When on an excursion, if you find that the water of a spring or well there has a bad smell, will you drink it? Excursion म्हणजेच सफर, सहल. तुम्ही एखाद्या ठिकाणी सहलीला गेलात. तिथल्या झराच्या किंवा विहिरीच्या पाण्याला बॅड स्मेल, दुर्गंधी येत असेल तर तुम्ही ते पाणी प्याल का? ऑफकोर्स नॉट. वॉटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल वॉटर. ड्रिंकिंग वॉटर मस्ट बी सेफ फॉर आवर हेल्थ. जे आपण पाणी पितो ते आपल्या हेल्थसाठी सेफ असलं पाहिजे, सुरक्षित असलं पाहिजे. प्युअर वॉटर हॅज नो टेस्ट, स्मेल और कलर. प्युअर वॉटरला टेस्ट नसते, स्मेल नसतो किंवा कलरही नसतो. इफ वॉटर हॅज अ कलर और अ फाऊल स्मेल, वन मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग इट. जर कोणत्या पाण्याला वास येत असेल किंवा कलर असेल तर ते पाणी पिऊ नये. इट कॅन मेक अस इल. यामुळे आपण आजारी पडू शकतो. When we get muddy water during the rains, we allow it to settle before using it. जर आपल्याला रेनी सीझनमध्ये थोडंफार मडी वॉटर जर आपल्याला मिळत असेल तर आपण काय करायला हवं? त्या पाण्याला सेटल होऊन द्यायला हवं.
इफ नेसेसरी वी यूज ॲलम ऑर वी फिल्टर द वॉटर. आणि जर गरज पडलीच तर आपण त्यामध्ये ॲलमसुद्धा फिरवू शकतो आणि ते वॉटर फिल्टरसुद्धा करू शकतो. आपण या दोन्ही मेथड शिकलेले आहोत. इट्स मडीनेस डिसअपियर्स अँड द वॉटर लुक्स क्लीन अँड ट्रान्सपरंट. आणि ॲलम फिरवल्यामुळे पाणी फिल्टर केल्यामुळे त्याचा जो मडीनेस आहे तो निघून जातो आणि वॉटर हे क्लीन आणि ट्रान्सपरंट दिसतं. कॅन वी से दॅट इट इज नाव सेफ फॉर ड्रिंकिंग. आता आपण असं म्हणू शकतो का की मग आता हे पाणी पिण्यासाठी सेफ आहे. लेट अस लर्न सम मोर अबाउट इट. न्यू टर्म्स. लिसन केअरफुली चिल्ड्रन. मायक्रो means very 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 small. Organism means a living thing, and microorganism means a living thing that cannot be seen by the naked eye or even with a magnifying glass. खूप लहान आकाराचे, आपल्याला डोळ्यांनी दिसू शकणार नाही किंवा मॅग्निफाईंग ग्लास म्हणजेच भिंगातूनही दिसू शकणार नाही इतका लहान. Microscope, an instrument for looking at very very small things which we cannot see with our eyes or even through a magnifying glass. मायक्रोस्कोप हे एक इन्स्ट्रुमेंट आहे जे लॅबोरेटरीमध्ये असते. खूप छोट्यातली छोटी गोष्टसुद्धा पाहण्यासाठी या इन्स्ट्रुमेंटचा वापर केला जातो. नाव डू यू नो, इफ वी टेक अ बिट ऑफ योगर्ट or a drop of buttermilk on a glass slide and place the slide under a microscope, we see very tiny living things in it. योगर्ट म्हणजे दही आणि बटरमिल्क म्हणजेच ताक. जर तुम्ही थोडंसं दही किंवा बटरमिल्क हे एका छोट्या ग्लासवर घेतलं, ग्लास स्लाईडवर, आणि मायक्रोस्कोप खाली जर पाहिलं तर तुम्हाला छोटे छोटे लिव्हिंग थिंग्स दिसायला लागतात. दे आर कॉल्ड मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि त्यांनाच मायक्रो ऑर्गॅनिझम असं म्हणतात. दीज मायक्रो ऑर्गॅनिझम कन्वर्ट मिल्क इंटू योगर्ट. आणि या मायक्रो ऑर्गॅनिझममुळेच दुधापासून दही बनवलं जातं, योगर्ट बनवलं जातं. दे आर यूजफुल फॉर अस. आणि हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपल्या बॉडीसाठी यूजफुल असतात. या ऑर्गॅनिझममुळे आपल्याला कोणत्याही प्रकारची इजा होत नाही. बट ऑल मायक्रो ऑर्गॅनिझम आर नॉट युजफुल. पण सगळेच मायक्रो ऑर्गॅनिझम हे आपल्या बॉडीसाठी युजफुल नसतात. सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम कॉज डिझिजेस वेन दे एंटर आर बॉडी. काही ऑर्गॅनिझम असे असतात, मायक्रो ऑर्गॅनिझम असे असतात की ते जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करतात तेव्हा आपल्याला आजार होतात, आपण आजारी पडतो. दे आर सेड टू बी हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि त्यांनाच हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम असं म्हणतात. देर आर न्यूमरस काइंड्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम अराउंड अस. आपल्या आजूबाजूला बऱ्याच प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात. दे आर इन द सॉईल, इन वॉटर, इन एअर, ऑन रॉक्स, दॅट इज एनीवेअर अँड एव्हरीवेअर. Even if harmful microorganisms are present in water, we are not be able to see them. Harmful microorganisms पाण्यामध्ये असले तरी ते आपल्याला डोळ्यांनी दिसत नाहीत. Now, though the water with such microorganisms looks transparent, will it be safe for drinking? हे असे पाणी आपल्याला पिण्यासाठी सेफ असेल का? नक्कीच नाही. You may know that during the rainy season, we often hear of an outbreak of diarrhea or gastritis. डायरिया, गॅस्ट्रायटिस म्हणजेच गॅस्ट्रो यासारखे आजार चालू असतात. At such times, we need to boil the water that has been cleaned by settling and filtration. मग अशा वेळी आपण सेटलिंग आणि फिल्ट्रेशन केलेलं पाणी हे उकळवून घेण्याची गरज असते. उकळलेलं पाणी कधीही सेफ असतं. ओनली देन डज इट बिकम सेफ फॉर ड्रिंकिंग. बॉइलिंग द वॉटर किल्स द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इन इट अँड प्रिव्हेंट्स डिझिजेस. पाणी हे नेहमी उकळून प्यावं.
उकळलेलं पाण्यामुळे काय होतं, त्याच्यामधले जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत ते मारले जातात, किल होतात आणि मग आजारसुद्धा होत नाहीत आपल्याला. म्हणून बॉइलिंग वॉटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. नाव यूज युअर ब्रेन पॉवर. सम सबस्टन्सेस डू नॉट डिझॉल्व इन वॉटर. काही सबस्टन्सेस पाण्यामध्ये डिझॉल्व होत नाहीत. व्हॉट कुड बी द ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस? मग याचे आपल्याला काय उपयोग आहेत? आन्सर, इफ टू सबस्टन्सेस आर मिक्स्ड टुगेदर and one is not able to dissolve, we can separate them easily. Once the substance dissolves, it becomes very difficult to take it out of the solution. But the substances which are unable to dissolve can be separated out by filtration or settling. So what we have learned from this lesson, children? Some substances dissolve in water, some substances do not. जे substances पाण्यामध्ये वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होतात त्या सबस्टन्सेसला सोल्युबल सबस्टन्सेस म्हणतात आणि जे पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होत नाहीत त्यांना इनसोल्युबल सबस्टन्सेस असे म्हणतात. Some things float on water, some sink and settle at the bottom. In order to obtain clean water, muddy water is allowed to settle down. After settling, the water is cleaned further by swirling alum in it or by filtration. Even in clean transparent water, microorganisms can be present. आपल्याला जरी पाणी क्लीन आणि ट्रान्सपरंट दिसत असलं तरीही त्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम असू शकतात. It is necessary to have safe water for drinking. So, water must be boiled to destroy any microorganism in it. Boiled water हे पिण्यासाठी योग्य असतं. त्यामुळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम किल होतात. Now, always remember, even such tiny living things like microorganisms which our eyes cannot see have great importance in our lives. So that's all for today, children. We will meet again in our next video, which is based on question and answers of this lesson number 4, water safe for drinking. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.